here, here guava garden. Friends, here guava garden. Very high production. Here the mango, mango garden. আচ্ছা চাচা, ও চাচা, কি কাজ করেন? কথা বলেন একটু জোরে কথা বলেন। কি কাজ করছেন? কৃষি কাজ, পেয়ারার গাছ ভাই বানছি। নাকি? আরে আমি তো খেয়ালই করিনি। জোরে কথা বলেন। পেয়ারা- এই যে এখন থেকে 30-40 বছর আগে এই যে আমাদের গ্রামে গঞ্জের রাস্তাঘাট বাড়ি ঘরের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তার থেকে এখন খুব উন্নত হয়েছে রাস্তাঘাট। দেশের মানুষের অভাব একটু দূর হয়েছে, উন্নতি হয়েছে। রাস্তাঘাটও ভালো হয়েছে, সব পাকা বাড়ি, তাই না? এটা কি হ্যাঁ। কারণে হলো এটা? প্রধানমন্ত্রী করছে বলে হচ্ছে। না, প্রধানমন্ত্রী করছে। হ্যাঁ, our village houses, roads have developed due to PM, that means Prime Minister's effort. শুরু করেন। Friend, I am given to Piara, to Guava. Here, Piara garden. Friend, it is deep pump, deep electric pump to produce water, underground water for irrigation. It is বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প, দ্যাট মিন বরেন মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ইলেকট্রিক সাপ্লাই 3 phase, হেয়ার 240 ভোল্ট। Here fishing ponds, guava garden. Here mango trees and sugar for irrigation by Borendro Multipurpose Cooperative Society. Borendro Multipurpose Cooperative Society play a vital role to development in Bangladesh, northern part of Bangladesh, such as irrigation, road, forestation, etc. Electric line. Ponds, small ponds. Here a big, here a big pond. It was lowland turned into pond. Here mango tree, sugar cane, variety cultivation. Yes. Here date tree and pond. আচ্ছা চাচি, আপনার বয়স কত? তাও আনুমানিক 60 বছর, তো না? আচ্ছা, এখন থেকে 20 বছর বা 30 বছর আগে মানুষের অবস্থা কেমন ছিল? ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, খাওয়া দাওয়া কেমন ছিল? খারাপ ছিল। খুব খারাপ। এদিক তাকান। কেন ভালো হয়েছে জানেন? ওটারও তো বলতে পারে। The economic condition, the roads condition of village was very poor, but now developed. Fishing ponds. Friend, Rajshahi fish is very famous. The sweet meat fish
in Dhaka market. Dhaka market available. আচ্ছা ভাই, এই যে এখন থেকে 20-30 বছর আগে মানুষের গ্রামে গঞ্জে মানুষের খাওয়া পড়া, রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ি কেমন ছিল আর এখন কেমন? আগেকার থেকে এখন অনেক ভালো, অনেক ভালো। অনেক ভালো। ও, ভালো মানে কেমন ভালো? ঘর বাড়ি কি? মানে আগেকার থেকে মাটির ঘর ছিল, বেড়ার ঘর ছিল, এখন মানুষেরই দালান ঘর, হয়তো ছাদ দিতে পারেনি, উপরে টিন সেট ঘর, সবাই মানুষ, পড়াই মানুষ। রাস্তাঘাট সব শিক্ষা টিক্ষা বেশি। হ্যাঁ, শিক্ষা বেশি। আর মানে এই বিষয়ে উন্নয়ন হয়েছে, উন্নয়নের কারণটা কি, কেন হয়েছে? সব রকম ফসল দেশে এর জন্য হয়েছে, যে ধান, পাট, সব রকম সিম, সব রকমের ফসল জন্য উন্নয়ন হয়েছে দেশে। এর জন্য আর উৎপাদনও বাড়ছে না? উৎপাদনও বাড়ছে। আগে মনে হয় এক বিঘাতে আপনার 8-9 মণ ধান 8-9 মণ ধান হতো, 50টা দাদারা কোনো ধান ফসল হতো না, আর একটা বছরে জমি একবার। একবার হতো, আর এখন দেখা যায় 3 বার ফসল। একটা জমি 3 বারও ধান করে ফেলতে লোক, আর নিম্ন হলো 2 বার। নিম্ন হলো 2 বার। Village has developed for multiple crop production and the increase of production quantity. Second floor, 2-story flat. Thirty years ago, all was mud built home, but today is brick built. It is mud built home. It was major home in Bangladesh, major room in our locality. Mud built, 1 floor mud built. All was this type building, but now turned into like this, and the road, it was muddy, but now turned into bituminous. Sholua Union Council, the smallest local government institute, development program index, etc. Chart. Here, ICT Digital Center, Sholua Union Council. Birth registration and other activities going on online. Sub Assistant Agriculture Officer, Sholua Chaghat Rajshahi Union Porishad. Computer, photocopier, modern, ultra modern equipment. It is the sign of digitalized Bangladesh. Here the name, past chairman name, and their present mobile phone number. Here the shop. Refrigerator, ice cream, etc. Here soft drink. Sholua Government Primary School, established 1885. Friend, it is my first educational institute, this primary school.
playing the women cup. ষোলোয়া হাই স্কুল, চারঘাট, রাজশাহী। Solo High School gate. It is COVID-19 safety measure. It is my second school, high school. আমাদের দেশ আসলে বাংলাদেশ আজ ৪০ বছর আগে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা আমাদের রাস্তা ছিল না, তারপরে বিদ্যুৎ ছিল না, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, শিক্ষাও ছিল না। আমরা মূলত আসলে যে আমাদের দারিদ্রতার কষাঘাতে আমরা জর্জরিত করছি। কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময় আসছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে ৫০ বছর আগের কথা যদি গল্প করা যায় তারা বিশ্বাসই করে না। আমরা বর্তমান সরকারের যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টায় আমরা অনেকটাই এগিয়ে আসছি এবং আমাদের দেশ খাদ্যে অর্থে প্রায় অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন আমাদের এই দেশ নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। ঠিক আছে। হ্যাঁ ফ্রেন্ড, ইট ইস মালেকার মোড়, ষোলোয়া, চারঘাট, রাজশাহী। হিয়ার বানেশ্বর। চারঘাট proper. Here, 25 years here, there is no shop here. দাঁড়া, আপনার দূরে আপনার পিয়াটা না আসতে পারলে 25 years ago there was no shop here, but now it is here about 50 different of shop. Here is tea shop. Here, refrigerator, cold drinks, soft drinks. Here, hello, Milon. What kind of product do you sell? I sell rice, biscuit, chanachur, oil, soybean, palm, coconut oil, and etc. How much do you sell every day? Every day, 40,000, 50,000 sell per day. So, about 20 years ago, how much shop here, and how the buying and selling activities was? Activities 20 years ago, sir. Just 20 years ago. 20 years ago. That means after 20 years before. 20 years ago, before. 20 years ago, a little bit. Little bit. Rice, oil, little bit. But then Increased. increase, then decrease. সেল অনেকটা মানে বৃদ্ধি হয়েছে। Increased. So, 20 years ago, there was no shop, only 2 or 3 shops here. জি, But yes, yes. now about 50 shops. Why? Why so many shops? Different kind of shops. ডেভেলপ ডেভেলপ That means villagers has developed their Develop. economical condition. So Yes. their purchasing ability increased. ইনক্রিজ। So many shops grow up. Yes, yes.
ফ্রেন্ড জয় জেন্টস পার্লার। এই দুটো তো তোর নাকি? তো কেমন চলে? ভালো চলে। আচ্ছা তুই এই কাজ করিস কত বছর থেকে? প্রায় 25 বছর। 25 বছর। 25 বছর আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন? 25 বছর আগে থেকে এখন অনেক ভালো। এখন ভালো নাই। কেন ভালো? এখন কেন ভালো? মানে 25 বছর আগে এখন আসলে মানুষ অনেক বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপনটা হারাচ্ছে। সেক্ষেত্রে মানুষ ভালো চাকচিক্য, ভালো পজিশন, ভালো পরিবেশ, আসলে 2 টাকা বেশি হলে আসলে এরকম কিছু ভালো পরিবেশ চাচ্ছে। friend, he working 25 years, but the beginning, his career beginning, this shallow condition was poor, but it is developed due to people's luxurious lively, people's income rising, etc. So, okay. এবার কোন স্কুল? ভালো, ঠিক আছে যাও।
হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মুখে এখানে আছে ওই দেখলাই আমার বাবা শুনে আমরা চলি যাচ্ছি যাচ্ছি তখন কোথায় চললো Friend, in this video, I represent the, I describe the socio-economic development of rural Bangladesh. Here, some data. Here, Union Council. Here, the overall Bangladesh, the economical, the socio-economical indicators of Bangladesh. Here, present. Friend, here, look. Shola Union, at a glance. Shola Union is a smallest local governmental institute in Bangladesh. Here, look. Here, education percentage in 1970-71, it was only 8% approximate. Then in 90, 20%. But now 2021, 56%. Here, high school, here degree college, graduation college, in 71 there is zero. In 90, 1. Now only one established in 1994. Here, high school. In 70, only one. In 90, only two. But now, six. Technical college, 1 before 00. Here, girls high school, 4 before 00. NGO played a vital role to develop rural socio-economic condition. Before 90, there was no NGOs in this union. But now 6 NGO office. BRAC, Gramin Bank, Asha, etc. NGO is the pioneer NGO in Bangladesh. Here, post office. And here also the major socio-economical indicators of Bangladesh. Here, look. Population growth rate present 1.37. Life expectancy at birth 2020 72.8 years. Here, main indicator. Here, other important issue: access to water, drinking water, tap and tube well. 2020, 98.3% people they get pure drinking water and household uses. Literacy rate here 75.2%. Here another important point that our agriculture was the main occupation before 90. About 85% was
involved to agriculture. But now 40% and service 39%. It's the main sign to develop a country, that primary economical activities to tertiary economical activity. Our now per capita national income USD 227 US dollar. Our total commercial bank, financial bank, here 61. Regional road. Very fine road. Here also, this is here Arani railway station, Arani market on the bank of Baral River. Saturgasi, about 10 meters away. Local about 50 meters away, Baral River. Let's go to the bank of here, Baral River. We are standing in mango tea, mango garden. This road. 20 years ago, this road was not bituminous or brick built, but here, Jamnagar Degree College. That means Jamnagar Graduation College. Bagatipara, Nator. Ahead, Jamnagar Market. Here you go. Postcode. Jamnagar Government Primary School, Jamnagar Bagatipara, Nator. It established 1913. Very old school. Ahead, river, Baral. Here a sawmill. Okay. Friend, it is Baral River. It is Baral River, the branch of Padda. That means Ganges. Mango trees, both bank, mango trees. Here mango trees. Here school. Actually, here school. Postcode. Nagor High School on the bank of Baral River. Here playground. The young and boys are playing football.
They are practicing, not playing, practicing. In this area, football game is very popular and very highly exercised. দূরে দূরে হ্যাঁ দূরে একদম দূরে হ্যাঁ এই তো Also, এই তো হচ্ছে a river bank. It is a river named Boral River, the branch of Ganges, Padda. Here, mango trees, mango garden, and different trees and settlement. Zoom kari bari guli jane. Let's go to the river bed. This is the upstream about 25 kilometer away, the Podda river. It started from there and go to this. It is Nator district. Name Jamnagar. The fishing equipment. It called Kholsun in our region. Pause karo. Friend, here mango trees and different kind of trees. 20 years ago, this road was not covered by bituminous. It was muddy road. Here, a high voltage power transmission line to 30 kV line, double circuit, as I know. Here a farmer and also a businessman, a local, a villager, my uncle. আচ্ছা মামা, যে এখন থেকে 30 বছর 40 বছর আগে এই এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? খুবই খারাপ ছিল মামা। তখন তো মানুষ খুব গরিব ছিল, দেশের মানুষ। জোরে বলো। হ্যাঁ, দেশের মানুষ অনেক গরিব ছিল, কারণ কাজ ছিল না। তারপরেও ধান আবাদ খুব খারাপ হতো। ধরো যে বিঘাতে 4 মণ 5 মণ ধান হতো, আর এখন 25 মণ 30 মণ করে ধান হয়। ওই জন্য মানুষ এখন অনেক সুখী। কিন্তু এলাকাতে খুব কাঁচা বাড়ি ছিল আগে, মানে মাটির বাড়ি। মাটির বাড়ি ছিল, এখন কিন্তু সব বাড়ি পাকা হয়ে গেছে। পাকা মানে ইটের। হ্যাঁ, ইটের বাড়ি হয়ে গেছে। আর রাস্তাঘাট এই রাস্তা তো এটা কাদা ছিল আগে, এক হাঁটু কাদা আমি দেখেছি। কাদা ছিল, আর এইসব গাছ ছিল না আগে। সবাই যে বাগান করছে, আমের গাছ ছিল না, ছিল না। Friend, 20 or 30 years ago, the crops cultivation production was very low. Only to 4 or 5 mon. That mean 2000 to 2050 kilograms rice was produced, but now it is 100 up to 100 kilogram rice is produced from point 0.33 acre land. আর এই শিক্ষা টিক্ষা আগে কেমন ছিল? শিক্ষিত লোকজন শিক্ষিত ছিলই না, অল্প ছিল। হ্যাঁ, গ্রামে 1 2 জন। এখন মোটামুটি প্রায় শিক্ষিত, সবাই শিক্ষিত, এবং সবাই স্কুলে যায়। সবাই স্কুলে কলেজে যায়। 30 years ago or 40 years ago, there was no educated person. Only
one or two per 100. But now every children goes to school, then university. ঠিক আছে। পছন্দ হয়নি? কৃষ্ণচন্দ্র আপনার বয়স কত এখন? আমার 65।
তো আপনারা যখন ছোট ছিলেন তখন আপনারা কি কি দেখছেন গ্রামে? আপনারা তো গ্রামেরই গ্রামে মানুষ, আমাদের তখন কৃষক মানুষ। কৃষক মানুষ আমরা, আমাদের বিদ্যুৎ ছিল না, হারিকেনে আমরা যা পড়াশোনা করি হারিকেনে। হ্যাঁ, স্কুল ছিল দূরে, 7 কিলো দূরে। হ্যাঁ, তা আমরা পড়াশুনো করতে পারিনি ঠিক মতো। হ্যাঁ, আমরা ধরেন যে গ্রামে চাষ করেছি, এমন সময় আসলো চাষ করলাম, সব বৃষ্টিতে ডুবে গেল। খাল ছিল না, খলন ছিল না, বৃষ্টিতে সব তলিয়ে গেল। বন্যা ছিল, বন্যা খাদ্যশস্য ঘাটতি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা খুব কষ্ট করেছি। কষ্ট করার পর আমরা দেশ স্বাধীন হলো। হ্যাঁ, দেখেছি। হ্যাঁ, স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের অনেক সাহায্য সহযোগিতা করে ভারত সহযোগিতা করেছে, চীন সহযোগিতা করেছে, চায়না সহযোগিতা করেছে। চায়না বলছি হলো ভারত। আমরা চায়না, ভারতে ইঞ্জিন দিল কিছু, আমাদের সেচ ব্যবস্থা তখন ছিল না। হ্যাঁ, তারপর ভারত কিছু ইঞ্জিন দিল, তারপর চায়না দিল। দেওয়ার পর আমরা এই সেচ ব্যবস্থা আমরা ইয়ে করলাম। এখন তো সব 3 ফসলই জমি। এখন 3 ফসলের জন্য, তখন 1 ফসলও হতো না। হ্যাঁ, তখন মানুষ ছিল কম, তাও মানুষ খাওয়ার ছিল কষ্ট কম। খাওয়ার কষ্ট বেশি আছে। খাওয়ার কষ্ট বেশি, খাওয়ার কষ্ট খুবই কষ্ট হয়েছে। কাজ ছিল কিন্তু জমি ছিল, মানুষও ছিল কম, হ্যাঁ, কম কিন্তু ছিল। তারপরে মানুষ খাওয়ার কষ্ট পেয়েছে। ভুট্টা ছিল না তখন, ভুট্টা ছিল, ভুট্টা ফাঁকা। এখন তো সেইটা নেই। বাড়ি বাড়ি ফাঁকা বাড়ি, ইটের কংক্রিট, ইটের বাড়ি, পাকা বাড়ি, মাটির বাড়ি তো খুব কম। হ্যাঁ, খড়ের পাকা চালি বাড়ি নাই, ছিলই না, পাকা বাড়ি নাই, তখন ছিলই না। একটা দুইটা। উচিত কারণ তাও পাকা বাড়ি। তো এখন কি মনে হয় গ্রাম চেঞ্জ হয়ে আপনার ভালো লাগছে নাকি আগের মতো ওইটাই ভালো ছিল? না না না, এখন অনেক উন্নত। আগে আপনার কোনো ভাটা ছিল না। আমার কিতে মারা ধান ভেঙেছে, মারা পেটে বাচ্চা করে নিয়েও ধান ভেঙেছে, বাচ্চা নিয়ে ধান ভেঙেছে। এখন এক পালিকের ধান ভেঙে, মানে এক ধামাকে 3 কেজি 20 কেজি ধান ভেঙে নিয়ে যে আমাদের চাইলো মারা খাইয়েছে। হ্যাঁ, আবার দেখা যাচ্ছে যে খড়িরও কষ্ট, জ্বালানিরও কষ্ট। জ্বালানি ছিল না, ঝোড় ঝাড় কেটে জ্বালানো হয়েছে, পল দিয়ে জ্বালানো হয়েছে, গাছের কেটে জ্বালানো হয়েছে। আপনারা তখন তো কারেন্ট ইলেকট্রিক কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, যে ইলেকট্রনিক বলে কিছু চালু। ভালো লাগে খেলতাম। কি চালু করা দরকার? মানুষ নতুন করে আসলে এই খেলাগুলো সম্পর্কে জানে না, আমি যে পাইনি, এখনো পাইনি, ওটা এখনো পাচ্ছে না। এখন শিখতে হবে এইসব খেলা। আগেকার খেলা কি কি ছিল? গ্রামে গান বাজনা ছিল, সর্বশেষ দেখেছি ওসব উঠেই গেছে। গান, বিভিন্ন রকম গান, নতুন এগুলো জানেই না। তো আপনি কি মনে করেন সে ভালো হয়? হ্যাঁ, মানুষ জানতে পারবে। হ্যাঁ, মেয়েরা নায়িকা সাহিত্য, নায়িকা সাহিত্য, রাস্তাঘাট ছিল না, ভেঙে পড়ে গিয়ে এখন কিছুটা টাউন মতো হয়ে টাউন হয়ে গেছে, গ্রাম টাউন হয়ে গেছে। ইন্টারনেট আছে, ডিশ লাইন আছে। এই আমার বাইক পাঠায়
লেখা আছে ওইটা, হ্যাঁ। ডকুমেন্টারির ভেতর বিবিসিতে ওখানে এটা যে সরফেশনের ভিডিও, এটা বোঝার জন্য একটা ব্যানার লাগবে, স্কুল কলেজ আশ্রয় কেন্দ্র। নাম লেখা দরকার ছিল। হেলতে গেলে তো আমি ফের পাই না আর ভয় হেলুট জানলা উঠে যাবো। আচ্ছা It is Belpukur Rail Gate. Here, a road and railway cross. Many vehicles are standing. Ishordi Road, regional highway. Extension work is going on here. Sholwa, extension work is going on. Here, Sholwa, 5 kilometer Sholwa, then Nandangasi, then Arani. 2, 3, হ্যাঁ গো। Filling station, petroleum filling station. Then, only 10 years ago, there was no shop, no petrol pump here, exist here. This road is very old road, a British era road. As the only 10 kilometer our Bangladesh Police Academy established in 1912. Now the road is extended. Development work, extension work of this road. Baneshwar, Sharda, Charghat, Ishordi regional highway is working on. 10 years ago, there was no shops or petrol pump here, but now different kind of variety store here. Is here named Shivitala. Let's go a shop. Here is shop.
variety store. Yeah. Also in refrigerator. Yeah. আচ্ছা ভাই, এই যে 10 বছর আগে তো এখানে কোনো দোকান ছিল না বা তেল পাম্প ছিল না, হঠাৎ করে গড়ে উঠলো 10 বছরের মধ্যে, কিভাবে? আগে তো এই ধরেন আপনার জবরদখল ছিল, মানে আগে খুব জায়গাটা খারাপ ছিল, বেতনটা হলো 30টা হলো, আর তো ধর এখানে হলো ওই ডাল মিলটা হলো ডাল মিল আছে, কারা মিল। আপনার এই পাশেও বাড়ি থেকে মোটর সামনে মানুষের চাহিদার কারণে করেছে। আচ্ছা, এই যে গ্রামের মানুষের একটা রাস্তাঘাট খুব খারাপ ছিল, অনেকের দুবেলা নাকি খাবারও জুটতো না, এখন তো এই অবস্থা নাই। আগে তো মাটির বাড়ি সব কাজ কাম যারা করে তারাও দালান বাড়ি দিচ্ছে, অর্থাৎ যারা ডে লেবার তাদেরও বাড়ি পাকা। প্রায় পাকাই হয়েছে, কারণ আগের বাড়ি এই যে এইসব উন্নয়নটা কি কারণে আপনার মনে হয়? আধুনিক ধরেন মানুষ লেবার চলে গেল দাম বেশি, রাস্তাঘাট মাথা টাকা তো কাঁচা রাস্তা নাই দিলেই করে প্রায় পাকা, সব জায়গাতেই পাকা উন্নয়ন হয়েছে। Okay. Country has developed for various reasons. Labor price has increased due to crops variation, crop production high, etc. Friend, here look, what are zooming corruption? Here, national gas cylinder for household usage. 20 years ago, in this area, there was no national gas for household fuel. But it is many houses use the national gas. One of the biggest agro-based market in Bangladesh, northern part in Bangladesh. Prime Bank Limited, Banashar Trans. NCC Bank, National Credit and Commerce Bank. Faris Islami Life Limited, Taj Bangla Bank Limited, Ubali Bank Limited, Islami Bank of Bangladesh Limited. Here ECB, National Credit and Commerce Bank Limited. Right? It is represent the growth of economical activities in rural Bangladesh. 20 years ago, there was only 2 banks here, but now about 15 bank branches in Banashar. Here, Janata Bank Limited, Banashar branch, Rajshahi. Bangladesh Police Academy, Dhaka. Here, IFIC Bank, Banashar branch. IFIC Bank, good Sabi. Here, Banashar Government College. Market. ভালো। নামাজ পড়েছেন? Playground of Banashar Government College, behind the building of the college.
বন্ধুরা এখানে যমুনা নদীতে উপরে আপনার বঙ্গবন্ধু রেল ব্রিজের কাজ চলছে। গত ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয়েছে, আগামী 2025 সালে শেষ হবে। এটা সম্পূর্ণ রেল ব্রিজ, রেল গেজ, 4.8 কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি হবে। দেখুন কর্মযোগ্য। পাইলিং এর সব ইকুইপমেন্ট। আমরা ট্রেনে আছি আপনার বঙ্গবন্ধু সেতুর উপরে। এটা সড়ক সেতু এবং রেল সেতু একটা কম্বাইন্ড একটা সেতু। আপনারা দেখছেন যে বাস কার, প্রাইভেট কার এগুলো চলছে, আর এটা তো ট্রেন, ট্রেনের এই পাশে আপনার উজানের দিকে রেল সেতুর কাজ। যমুনা নদী এক টাইমে 13টা নদী ছিল। 1727 সালে বন্যার পরে ভূমিকম্পের ফলে এই নদীটা প্রস্তুত লাভ পাইছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি এই নদীতে আসা শুরু করে। এটা আমার পূর্ববর্তী ভিডিওতে আপনারা দেখছেন। এই কারণে নদীতে প্রচুর চর, দকুল ভাঙ্গা এবং চর গড়া, ভাঙ্গা গড়া এই নদীর অন্যতম প্রধান আমরা পশ্চিম field here, paddy, and then sugar cane, zoom in. Farawa, mango garden, and mahogany trees. Local transport. Getting. Local transport carrying buffalo. So, insecticide spraying on paddy. কৃষকের কত বুদ্ধি। 25 years ago, it was total no land, but now being the fund is more, and here also a flat building, flat home. It was not exist 25 years ago. It was also in no land. Here paddy field and mango trees. Under mango trees, paddy is productive. আস্তে যায় না। Here paddy and mango trees. Friend, in this region, presently the main crops is mango. It is
in the Ganges basin. Friend, here two shops. And a tea shop, come tea stall. Here, variety items. Here, refrigerator. Here, beetle leaf, potato chips. Here also. আচ্ছা জামাই, এই যে এখন যে আপনার সবারই তো বাড়ি ঘর পাকা, এক টাইমে কারো বাড়ি ঘর পাকা ছিল না, সব কাঁচা মাটির বাড়ি, বেড়ার বাড়ি, হ্যাঁ, আবার রাস্তাঘাট পাকা, এটা কেন হলো? দেশ উন্নতি হয়েছে, দেশের উন্নতির জন্য হচ্ছে কি জানতে হয়তো না। As the country has developed, so the houses and roads are brick built and well built. আচ্ছা, এই যে আগে মানুষের নাকি মানে দুই বেলা খাওয়া হতো না, কিন্তু এখন কি সেই অবস্থা আছে? না এখন নাই, এখন তো ইউটিউবে ছেড়বে না, এখন ফেসবুকে কেন ছেড়বে। নাই? কি কারণে মানুষের যে এই অভাব? ভাই ইউটিউবের নাম কি? আছে সবার। আমেরিকান একটা সাথীরা সাথী করে দেখেছো? আমেরিকার ওই মানে নাটোরের বাড়ি আমেরিকার প্রবাসী মেয়ে। আর একটা হলো শাকিলা। As the শাকিলা শিমু। employment opportunity grow up and the crop production is rises, so the unemployment and poverty remove. স্কুল, তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো? তিনজনে থ্রিতে পড়ো? দে আর ইন ক্লাস 3. যাও। Friends, this settlement once upon a time was total muddy built houses, but now it is totally brick built, concrete built. Let's go to a home. Let's go to it's a farmer's home. Cattle here, pump, electric pump. Here, a toilet. আচ্ছা ভাবি, এই যে আপনার এই যে বাড়ি ঘর এখন তো পাকা, হ্যাঁ, পাকা টয়লেট, তারপরে গরু ছাগল আছে, এক টাইমে কেমন ছিল 20 বছর আগে বা 30 বছর আগে? 20 বছর আগে আসিল হইলো দেওয়ালি ঘর আর টিনের চাল আসিল 20 বছর আগে। এখন গরু ছাগল পুষি, এখন সবকিছু পাকা হয়েছে বাড়ি। 20 years ago, home was made by muddy and হইলো 20 tin. কেজি কে দুধ হয়। হ্যাঁ, দুটা গরু 20 কেজি দুধ হয়। এই গরু থেকে আমি এত কিছু করেছি, বাড়ি ঘর সবকিছু পাকা করেছি। ছেলে মেয়ে মানুষ two cows gives 20 liter milk per day. আর ঠিক আছে, kids are playing. তোর নাম কি? নূর ইসলাম. This also was made muddy mat home, but now totally big built. Here a roof, concrete roof. Let's go. In a roof of a building, one floor building. Here, Gazi water tank. Tin. All home made brick built. It was totally muddy building.
Friend, this settlement also was totally muddy building, but now brick built. It's a farmer's home. Here, look, garlic storage. It will be sold after 2 or 3 months later. Here, cows, garlic. Cows, garlic. Once upon a time, or 20 years or 30 years before, the cattle home was mud built or straw built, but now totally concrete built. Friend, jute, spray machine. Two women cleaning utensil. Here, electric motor. 20 years ago or 30 years ago, it was not imaginable that electric motor will run in a home. Here, also gallery. আচ্ছা বড় মা যে 30 বছর আগে 40 বছর আগে হ্যাঁ আপনাদের বাড়ি ঘরের সংসারের অবস্থা কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে? দেখো ছেলে কবে না আপনি বলেন আমি ভালো আল্লাহর রহমতে আগে খারাপ ছিল? এখন একটু কম ছিল খারাপ ছিল খারাপ হয়নি তার থেকে না কোনো আরো ভালো 20 or 30 or 40 years ago, their home condition, economical condition was poor. They are landlord men, but income was very low. But now has been reached. এটা কি কারণে হয়েছে? মানে আগে যে খারাপ ছিল এখন ভালো? এটা কি কারণে? আগেও খারাপ ছিল না আগে ভালো ছিল চালফাল ছোট ছিল এই কি কারণে হয়েছে? ছেলে ফেলে করি সবাই আমরা লাইফের উন্নতি করছি পরিশ্রম করে তাই না? পরিশ্রমের দ্বারাই তো হয় তাছাড়া By hard work improve their economical condition. Here also under construction a flat building. Here field. Here mango garden, others trees and croplands. Then here also a building under construction. It also will be a flat. Friend, it's mango garden and also others trees like banana, bamboo trees. Here, graveyard, the last destination of human. Here a farmer and also a businessman. আচ্ছা যে বাংলাদেশের গ্রামের রাস্তাঘাট মানুষের ঘর বাড়ি এক টাইমে তো কাঁচা ছিল হ্যাঁ এক টাইমে কাঁচা ছিল এখন সব আর বাড়ি পাকা কাঁচা বাড়ি আর দেখিনি রাস্তাঘাটও তাই এটা কেন হলো? এটা মানুষের বিভিন্নভাবে প্রযুক্তির দ্বারা আগে গেছে উন্নতি হয়েছে দেশের বা মানুষ কর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখেছে ব্যবসা বাণিজ্য করতে technological improvement, crop diversity and human skill improvement for the region of development. Here a milkman, Bablu Bhai, my
নিয়ারেস্ট ব্রাদার। আচ্ছা ভাই, হ্যাঁ। এই যে এক টাইমে এখন থেকে 20 বছর 30 বছর 40 বছর আগে মানুষের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল, এলাকার অবস্থা কেমন ছিল, এখন কেমন? এলাকার অবস্থাও খারাপ ছিল আগে, এখন উন্নতি হয়েছে, ঘর বাড়িও ভালো হয়েছে, রাস্তাঘাটও ভালোই হয়েছে। এটা কেন হয়েছে? মানুষ হলো আগের চেয়ে পরিবেশে আসছে। 30 or 50 years ago, the residential, the economical, the roads condition were poor, but now developed as the men have men. Okay. সবাই বলো সুরে সুরে মিলিয়ে সামনে পারে ইলেকশনে সব সালারে চটকা মেরে বিপুল ভোটে দেখিয়ে দেবে কালাম চাচার আওয়ামী লীগের ছাত্র লীগের নৌকা জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, রাজপথ ছাড়ি নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বঙ্গবন্ধু। আজকের এই 16 ইউনিয়নের বর্ধিত সভায় আমাদের সামনে এসে উপস্থিত রয়েছেন চাকরি উপজেলা সামনে পারে ইলেকশনে আমাদের অতিথি মহোদয় চলে আসছে, আমরা সবাই চেয়ারে অবস্থান করি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আজকের এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি চাকাটা উপজেলার সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জেলা ফখরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক চাকাটা উপজেলা আওয়ামী লীগ। Village. 3 educational institute in a campus. Here, look. Home under a banana garden. Here, a brick building. Here, 3 institute: primary school, secondary school, and technical college. It is primary school. What is zooming করতো? বালুদিয়ার সরকারি গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল, চারঘাট, রাজশাহী। Here, বালুদিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়, বালুদিয়ার হাই স্কুল, established 1998. বালুদিয়ার চারঘাট, রাজশাহী। বালুদিয়ার টেকনিক্যাল অ্যান্ড BM কলেজ, দ্যাট মিনস বালুদিয়ার টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ
established 2000 Sholwa Charghat Rajshahi. Here many motorbike. The sign of improvement of Bangladesh, rural Bangladesh. Here the health guideline against COVID-19. In 1952, 21st February, International Mother Language Day. You all know. Technical teaching is going on. Here another classroom. Student are sitting and teacher. My favorite person, Shamalda. Okay. স্যার আপনার কলেজ কেমন চলছে? অত্যন্ত ভালো, মনোরম পরিবেশে, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। আচ্ছা স্যার, আমাদের দেশে একটা 20 বছর বা 40 বছর আগে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা নাকি খুব খারাপ ছিল, রাস্তাঘাট ছিল না, বাড়িঘর খারাপ ছিল, শিক্ষাও কম ছিল, এটা এখন তো উন্নতি হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই বাংলাদেশ স্বাধীনতার 50 বছর পদার্পণে বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক পরিবেশ বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত ভালো। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইতিবাচক এবং পরিবর্তন। তো এই যে উন্নয়নের পিছনে কারণটা কি কি ফ্যাক্টরগুলো কাজ করছে? উন্নয়নের পিছনে আমাদের দেশের জনগণের কর্মপ্রেরণা এবং আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা, এইসব কারণেই আমরা বর্তমান ভালো একটা আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছি। ঠিক আছে। Here, my uncle. এখানে এই কলেজের শিক্ষক মন্ডলী দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, আমার প্রতিবেশী চাচা। ইনি একজন কৃষকের সন্তান, অর্থনীতির শিক্ষক এবং পলিটিশিয়ান। তার মতামত আমরা দেখি জানি যে বাংলাদেশের এই গ্রামীণ যে ডেভেলপমেন্ট, এর পিছনে কি বিষয়গুলো কাজ করছে আর কি কি উন্নয়ন হয়েছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনও দেখছি যে আমাদের এলাকায় মানুষের আর্থসামাজিক অনেক দুর্বলতা ছিল, যেটার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান হচ্ছে পাবলিক সেক্টর। পাবলিক সেক্টর বলতে গেলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষ, বিশেষ করে কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ডেভেলপগুলো হয়েছে। পাশাপাশি এখানে সরকারকেও করা যাবে না, সরকারের অনেক অবদান আছে। বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামের যে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে বিদেশ থেকে আধুনিক মানে হাইব্রিড জাতীয় ফসল, সেটা আম, ধান, আখ, সব ধরনের হাইব্রিড জাতীয় ফসলটা আসার পরে এই ডেভেলপড হয়েছে। তারপরে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার, উৎপাদন 2-4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। উৎপাদন 2-4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। পাশাপাশি কীটনাশক ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে এই আজ থেকে 20-30 বছর আগে যে আর্থসামাজিক ছিল গ্রাম অঞ্চলে, সেটা এখন অনেক উন্নয়ন এবং উত্তরোত্তর সেটা আরও উন্নয়ন হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও হয়তো উন্নয়ন হবে, এটাই। আচ্ছা, এই এত কিছু উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষিতের পার্সেন্টেজ বাড়ছে, এগুলোর মাঝখানে কি আপনি কি মনে করেন কোনো অবক্ষয় হয়েছে, সামাজিক অবক্ষয়? হ্যাঁ, সামাজিক অবক্ষয় বলতে গেলে আসলে বিশেষ করে এই বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ, ইন্টারনেট যেমন আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, পাশাপাশি এখানে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় এবং বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন মানে তরুণ প্রজন্ম যারা, তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কারণ এখানে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে এখানে সব ধরনের খারাপটা ভালোটা সবই আছে, আর একটা নির্দিষ্ট বয়স থাকে। বিশেষ করে এই 16-17 থেকে শুরু করে বা 13-14 থেকে শুরু করে 18-19-20 বা 20-21 বছর, এই বয়সটা আসলে খুবই খারাপ, মানে খারাপ দিকে প্ররোচিত হওয়ার একটা বয়স। আর এই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিটা, বিশেষ করে ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, এগুলাতে এই তরুণ প্রজন্মটাকে অনেকটাই তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে, যেটা বড় ধরনের একটা সামাজিক অবক্ষয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে এই ডিজিটালাইজ যে বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশের একদিকে কিছু উপকার আছে, আবার এই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নানান
মানে খারাপ দিক নানান খারাপ দিক আমরা লক্ষ্য করছি, এটা খুব ক্ষতি করছে, তাই না? আচ্ছা স্যার, আপনি কি মনে করেন যে এই গ্রামের যে পরিবর্তন, মনে করেন যে মানুষের যে খাদ্যাভ্যাস, এক টাইমে মানুষ কিন্তু খুব সাধারণভাবে খাওয়া দাওয়া করতো, হয়তো মরিচ দিয়ে রুটি খেত, হ্যাঁ, এখন কিন্তু মরিচ দিয়ে কেউ রুটি খায় না, মরিচ দিয়ে একটু খালেও সঙ্গে একটু তরকারি খায়। আসলে আমাদের এই বয়সে আমরা দেখছি আমাদের গ্রামগঞ্জের মানুষ এমন একটা দিন পার করেছে, অতিবাহিত করেছে, যেটা হলো যে আসলে দিন আনছে দিন খাইছে, তারপরেও অনেক মানুষ খেতে পায়নি। এবং এখন এই পর্যায়টা আসলে আমাদের চারিদিক দিয়ে দেখা যায় যে কৃষিতে উন্নয়ন প্লাস শিল্পে উন্নয়ন, চারিদিক দিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন আগের চাইতে বা আগের তুলনায় এখন প্রচুর পরিমাণ মানুষ সুখে আছে এবং ভালোই থাকে, ভালোই খায়। অগত্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আসলে আজ থেকে 20 বছর বা 22 বছর পিছনে অতিবাহিত হলে দেখা গেছে যে আসলে দিন আনছে দিন খাইছে, তারপরেও মানুষ এক সন্ধ্যা খাইছে আর সন্ধ্যা খাইতে পায়নি। কিন্তু এখন মানে 3 সন্ধ্যায় মানুষ ভালোই আর কি মাছ মাংস বা ডাল ভাত যাই হোক খায়। ব্রেড ফ্যাক্টরি, লেটস কাম। Biscuit is being made here. Bread biscuit. ভাই, এই ফ্যাক্টরির মালিক তো আপনি নাকি? আচ্ছা, ওই আপনার প্রতি মাসে কত টাকা ইয়া হয়, প্রোডাক্ট হয়? প্রত্যেক মাসে না প্রতিদিন 20-25,000 30,000 পার ডে 20 or 20 to 30,000 টাকা বিস্কুট or bread is made. এই মালগুলো আপনি কোন দিকে সেল করেন? মানেশ্বর, চারঘাট, পটিয়া। The product is being sold surrounding a market, local village market, 5 kilometer radius between. আচ্ছা ভাই, এই যে আপনার যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, আপনার এই কারখানাতে অনেক ছেলেপে কাজ করে, আবার কারখানার বাইরে মার্কেটিং এর কাজ করে, তো আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশ গ্রামে গ্রামে এইরকম প্রোডাকশন হাউস, এরকম কারখানা উপরে তোলা উচিত? বিভিন্ন কারখানা, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, বিভিন্ন কারখানা তৈরি হলে এদের কিছু কর্ম ব্যবস্থা হবে। যেমন আমার কাছে 10-12-15 জন সেল এবং কারিগর আছে, এরা কর্মজীবী, এদের মানে রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে, এর মধ্যে আমারও কিছু হচ্ছে। এরকম যদি আরো বেকারত্ব থাকে, তাদের যদি আরো এরকম কারখানা তৈরি হয়, তাহলে তাদের বেকারত্ব দূর হবে, দেশের উন্নয়ন হবে। আচ্ছা, showroom of this bread factory. Here, different types of bread and biscuit. It out. Here only a union I describe, but you have seen that I collected photos, videos from different rural area of Bangladesh. Here the present situation, socio-economical situation of Bangladesh. So we can say that our village has more developed from last 20 or 30 or 40 years. It's a general video on rural development in Bangladesh. Next time I will make different video on different
development issue, just such as sanitary and drinking water system, communication system, education, health, and also the ICT communication system. So friends, stay with my channel, Nature and People of Bangladesh. Allah Hafiz.